Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus al-Khafiqaini, Anta Syamsun, Anta Badrun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in 'min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسرى الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المعدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا
Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa syarafa karama majid wa abdama wa radiyallahu ta'ala an ibadil mudai wa ashabil muhtadin wa tabi'ina lahum bi'ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin
إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى سيدنا المحجي أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويبطل مثوبتهم ويضاعف حسناتهم بفضل جاههم ويرفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم بفضل جاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى وشد سفيان مكان وحدة سوى مسوى عبده إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم بفضل بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيدنا صاحب راتب قطب الإسلام وضبط العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضل بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين
ووالدينا ومشايخنا في الدين ولا الحقوق علينا وعلى أهل البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأيام إلى يوم الدين أنهم يغفروا لهم ويرحمهم ويغفروا ذنوب المسلمين ويرحمنا سنتهم ويجمعوا سمعوا على الهدى ويعرف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم سرارهم ويكفينا يوم شر الفتن والمحن والمعضين والمبعدين من قريبين وبعيدين ويرخي أشرارهم ويبزر أمطارهم ويغضب كل شيء منكم سوله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويخدم لنا من الحسنى وردنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana min dhanbina warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma nashhadu sayyidina jaddina jaddina ustadina yahdina yahdikum min jami'il qubur muslimin wa muslimat wa min al-ahya'i wa al-amwat. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi awladina wa dhurriyyatina. Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi rizqina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana warhamna min khasyitik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alima sirri minna la ta'tiki sitra وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا عليم الشر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا عليم الشر منا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا المسلمين يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا المسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسرع بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد وتسرع بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد تغفر بها الذنوب وتسرع بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala min ibadihi rijalan humul ladzina idza masaw ala dhahri hadhihi al-'arad arafu ma'na haqiqil hayat fi hadhihi dunya al-faniyah. هؤلاء الذين لا يسكنهم الأقوام بل مسكنهم بالمكون ولا ينظرون إلى الأسباب بل نظرهم إلى مسبب جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها السوق وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Amma ba'd. Para habaib, para kiai, para masyayikh, segenap jajaran pengurus takmir masjid, hadirin hadirat, para pecinta majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan taufik untuk bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, yang acaranya juga dirangkai dengan hall Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ratibnya kita baca pada malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin. Rencana saya tadi mau baca kitab beliau Tabarrukan,
Ternyata saudara saya ini minta supaya saya menerangkan tentang sedikit manaqib dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, supaya kita kenal sedikit siapa sosok beliau ini, orang yang kita baca hadisnya. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini lahir di abad ke-12 setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan normal, ketika usia 4 tahun, beliau itu terkena penyakit. Yang penyakit itu membuat beliau itu tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi subhanallah diganti dengan Allah dengan penglihatan yang lebih dalam, yaitu dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau belajar kepada orang tuanya dan guru-guru besar yang hidup di zamannya. Dan yang paling agung yang membukakan pintu kepada beliau adalah Al-Imam Al-Qutub ya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya. Beliau adalah Sahibul Ratibul Attas. Mungkin aku pernah baca Ratibul Attas, ada Ratibul Haddad. Kalau aku belajar Ratibul Attas itu beliau gurunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dari masa kecilnya beliau sangat semangat di dalam menuntut ilmu, ya bahkan untuk mempersiapkan hatinya. Nah ini perbedaannya. Jadi kita ini dari bangsa Habaib ini sebelum belajar, dari malamnya, wiritannya, ibadahnya, untuk apa? Untuk mempersiapkan hati. Karena keyakinan kita tuh ilmu diserap dari hati guru, ditransfer menuju kepada hati santrinya. Yang tidak bisa didapatkan ilmu ini cuma sekedar belajar dari HP dan lain sebagainya. Karena itulah pentingnya orang talaqi, orang duduk dengan seorang guru. Sebelum mentransfer, ya disiapkan hati mereka baik-baik dengan qiyamul lail, dengan ibadah. Lalu dia belajar di depan gurunya sehingga hatinya menjadi hati yang siap untuk menerima ilmu dari gurunya. Ya. Bahkan dari kebiasaan beliau setelah sholat isyraq ini, beliau sholat sunnah mutlak sebelum belajar. Berapa? Masih kecil ini, usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 200 rakaat. Usia kecilnya ya, bukan usia kayak saya sama sampean sekarang ini, bukan, masih kecilnya itu. Udah ngomong tuanya saya. Sebelum belajar duduk sama gurunya, sholat sunnah 200 rakaat. Dan diberikan i'tiqad yang sangat luar biasa kepada gurunya, sampai beliau berkata, saya ketika akan masuk ke rumah guru saya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, demi Allah saya berniat seakan-akan saya akan masuk ke rumah Rasulullah SAW. Dan ketika mencium tangan beliau, saya berniat saya mencium tangan Rasulullah SAW. Karena bagi saya, guru saya adalah persosokan Nabi Muhammad yang hidup di zaman ini. Begini seharusnya seorang murid apabila melihat gurunya. Ketika sudah prasangkanya baik kepada gurunya, karena yang namanya husnudzon itu adalah magnet. Magnet apa? Magnet hati yang akan menyerap rahasia orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi dalam golongan orang-orang yang soleh. Tanpa prasangka baik, walaupun dia duduk dengan seorang wali kutub sekalipun, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan duduknya. Maksudnya walaupun dia duduk dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka duduknya itu akan sia-sia ketika dia tidak mempercayai orang yang ada di depannya. Semakin besar keyakinan dengan orang yang ada di depannya, maka semakin banyak dia akan mengambil bagian dari rahasia yang ada pada gurunya. Paham ya? Jadi beliau itu bagaimana? Beliau ini dikatakan yang memegang wali kutub terlama dalam sejarah seluruh aulia yang ada di dunia. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah yang menjadi pemimpin para aulia dengan masa yang paling lama dibandingkan dengan wali yang semua, karena dalam riwayatnya beliau pada usia 26 tahun sudah menjadi wali kutub. Yang lainnya itu pada umumnya usia 40 tahun ke atas menjadi pemimpin aulia, tapi beliau tidak. Usia 26 tahun sudah menjadi pemimpin aulia yang ada di zamannya.
Lalu ketika ditanya rahasia kenapa begitu cepatnya beliau naik sehingga tidak ada yang mengungguli pada zamannya, beliau berkata, saya ketika duduk dengan guru saya, beliau berkata, ini buyur tuh, kata beliau. Saya dikasih pilihan sama guru-guru saya. Maksudnya orang untuk mencapai kepada Allah itu banyak amalnya. Ada yang melalui bakti kepada orang tuanya, ada wiridannya, ada sholatnya, ada Al-Qurannya, ada sedekahnya. Banyak jalan untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya diperintahkan mau masuk dari mana saja bisa. Ini buyur tua, saya dikasih pilihan sama guru-guru saya. Lalu kata beliau, fahtabtu goroman toriqatan amutu wa ahya hakadha ya ma'asyiki. Tapi saya memilih gorong jalan mahabbah. Apa? Jalan mahabbah. Cinta mati kepada Allah dan cinta mati kepada Rasulullah dan cinta mati kepada orang-orang solehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibagi-bagi hatinya sudah. Ya, cinta mati tidak terbagi hatinya, penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tidak akan masuk di akal kalau kita ceritakan tentang peristiwa aulia bagaimana tidak mau membagi hatinya. Ada seorang aulia namanya tokoh sufi terkenal, Sayyidina Ibrahim bin Adham. Beliau seorang saudagar kaya hidupnya, lalu dikasih taubat sama Allah dengan cerita yang panjang. Lalu dia belajar dengan guru-guru yang ada di zamannya, jadilah dia wali yang besar. Ilmunya luar biasa, punya santri. Ketika punya santri, lalu belajar di Masjidil Haram di depan Ka'bah Mukarramah, ada seorang anak muda yang tampak tawaf. Ketika itu tawaf di depan beliau. Dilihati anak muda ini, dilihati santrinya heran. Apa guru ini lihat apa waktu ngajar kok berhenti ngajarnya? Dilihat sama santrinya, loh, melihat anak ganteng itu kan. Lalu bilang santrinya ini, baik guru, tidak pantas untuk orang alim seperti engkau melihat orang ganteng dengan pandangan seperti itu. Diingatkan sama santrinya, tidak boleh kata orang ganteng sampai seperti itu. Katanya gurunya, coba dipanggil orang itu, kenapa hati saya kok ada kecenderungan ketika melihat orang itu? Dipanggillah anak yang tawaf tadi itu, ditanya namanya siapa? Fulan bin Ibrahim. Ternyata anaknya yang dulu ditinggal bayi sekarang sudah dewasa. Ditinggal itu istri sama anaknya belajar ilmu agama sampai beliau tuh tua, tinggal semuanya. Akhirnya ketika tahu ini anaknya, ditanyalah kabar, gimana kabar saudaramu, gimana kabar ibumu, gimana kabar nostalgia masa lalunya. Akhirnya timbullah rasa cinta. Apa? Timbullah rasa cinta, kangen dengan keluarga. Ketika menjelang malam, suruh pulang anaknya, pulang kamu sudah. Pulang anaknya ini, Sayyidina Ibrahim bin Adham beber sejadahnya di depan Ka'bah, sholat. Ketika sholat yang katanya, ya Allah, Engkau hanya memberikan satu hati kepada hambamu ini. Dan hati ini yang dahulu penuh cintanya kepadamu sekarang mulai terbagi dengan anakku. Saya tidak kepingin hati saya terbagi. Ambillah nyawa saya dalam keadaan hati utuh dalam cinta kepadamu, atau kau ambil anak saya supaya saya tidak membagi hati saya. Kalau kita kan bilangnya orang gila ya. Ya. Lalu tidak menjelang sholat subuh kecuali Sayyidina Ibrahim bin Adham ya mendengar kabar meninggalnya anaknya. Ketika mendengar, beliau sujud syukur, terima kasih karena sekarang hatinya tidak terbagi lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gila ini hidupnya. Gila, kalau tidak gila tidak jadi wali. Kalau masih waras belum jadi wali. Dahulu ada seorang wali namanya Habib Abdullah bin Husin bin Tauhid. Ya, tidak ada hatinya, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau ini ketika ngajar dengan santri-santrinya ini, ya, ditanya, ya Imam, kam auladukum? Imam, berapa anaknya panjenengan ini biro?
bingung sama anaknya sejak lupa. Kalau ada satu anaknya, berapa saudaranya kau? Lupa sama anaknya sendiri, tidak ada hatinya sama anaknya. Hatinya sama Allah. Gimana Habib kok kayak gitu, kayak tidak masuk di akal? Tidak akan masuk ke akal sampean. Karena memang ada orangnya yang punya hati-hati seperti ini. Dahulu Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tangkul ini dalam qasidahnya berapa? Qalbi wa ruhi da'im bin amsi mu'allaq, dalam qasidahnya tulis beliau ini. Hati saya sama roh saya selalu dalam arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada di mana-mana. Kumpul cuma sama badannya sama manusia, hatinya tidak pernah berpisah dengan Allah. Jadilah seperti Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Ya kalau sampai kumpul tidak akan percaya sampai dulu kalau ini adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai tahu kabar setelah meninggalnya. Kalau ada mungkin antum yang pernah ketemu sama Habib Shalih, sekarang baru antum percaya. Kalau di masa hidupnya antum mungkin melihat ini cuma Habib tua biasa yang sekedar Habib tua begitu saja. Kan gawat ini kan setelah meninggal dunia para aulia. Ayo orang Balung antum mungkin yang hidup di zamannya Habib Abdullah bin Umar, ada yang percaya kok wali? Tidak. Ya, Habib Abdullah bin Al-Haddad ini dalam qasidahnya mungkin antum sering mendengar ya. Ana mas'ulun bilaila an jami'il kauni jumlah fa idza ma qila madza qul huwa sabbul muwalla. Mas'ul bilaila, saya sibuk dengan Laila. Laila itu mengungkapkan kekasihnya yaitu Allah dan Rasulullah SAW. Saya sibuk dengan kekasih saya. Anjami'il kauni jumlah, dari seluruh yang ada di alam semesta ini. Tidak membuat saya sibuk. Tidak istri saya, tidak anak saya, tidak siapa-siapa. Saya sibuknya sama Allah dan Rasulullah. Fa'idha ma'ila manda, orang-orang bertanya, apa kok sampai seperti ini? Kok berlebihan? Katakan sama orang-orang yang ngomong seperti itu, qul huwa sabbun muwalla. Ini adalah tuangan air kecintaan yang memenuhi hati, yang tidak ada tempat untuk yang lainnya lagi. Yang ada hanya Allah dan Rasul SAW dan orang-orang soleh yang lebih. Dahulu Sayyidina Hasan pernah tanya kepada orang tuanya Imam Ali bin Abi Thalib, ya Abadan, hai Abi, kamu cinta tidak dengan kakekku Rasulullah? Pertanyaan macam apa ya? Dia bilang dia cinta. Gimana tak cinta? Orang sebagai cinta Nabi. Ditanya lagi, sama Umayyah, sama ibu saya, cinta? Siti Fatimah Zahra istrinya, dia cinta. Gimana tak cinta sama istrinya? Kalau sama saya, dia cinta ya apa Sayyidina Hasan? Sama Akhi Husain, dia cinta. Gimana tak cinta? Tanya, ya Abi punya berapa hati kok bisa bagi-bagi cintanya? Apa kata Sayyidina Hasan? Punya berapa hati panjenengan kok bisa bagi-bagi cintanya? Senyum ya. Tahu kalau anaknya sekarang pertanyaannya menjebak ternyata. Tersenyum. Cinta saya, kata Imam Ali, kepada Rasulullah, kepada ibumu, kepadamu dan saudaramu ini adalah farq, cabang daripada kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Karena dalam bermuamalah baik kepada orang tua kita, ya istri kita, anak-anak kita, di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat anak kita salah, marah, karena apa? Karena cintanya karena Allah. Subuh dibangunkan, walaupun dia marah-marah, tetap harus kita bangunkan. Kenapa? Cinta anak kita karena Allah. Lain kalau cintanya karena hawa nafsu. Nanti kalau anaknya sayang, umur berapa? 10 tahun. Gimana? Sholat subuh, tidur kesian, lagi sekolah. Itu udah cinta namanya. Itu orang tua merusak. Yang cintanya karena Allah, dibangunkan anaknya. Sholat tak habis, sholat kalau tidur lagi tidak apa-apa. Yang penting sholat sih. Sholatnya diperhatikan, akhlaknya dijaga. Ini orang tua cinta karena Allah. Bacaan sholatnya didengarkan anaknya. Ada orang tua walaupun anaknya bisa ngaji, seumur hidupnya belum pernah nyemak anaknya ngaji. Ada orang tua macam kayak apa ya gini, nyemak anaknya ngaji belum pernah. Banyak pada banyak.
kroso semua soalnya. Ya, tanpa terkecuali walaupun ustaz sama kiainya sama saja, tidak pernah dicek itu bacaan Qurannya anaknya seperti apa. Habis ngaji mana nak ngajinya nak, coba saya mau lihat ngajinya kamu sampai mana, didengarkan anaknya setelah ngaji. Anak itu lebih semangat ketika diperhatikan sama orang tua. Orang tuanya tidak mau peduli sama anaknya. Ya bu ya, tidak usah ngurus sama bapaknya bu, sibuk sudah sampean sudah yang melihat bacaan anaknya. Supaya anaknya lebih semangat. Kalau diperhatikan, dia akan lebih perhatian sama pelajarannya. Cuma orang tua sekarang sibuk dengan karepnya sendiri sama HP-nya. Apalagi kalau sudah sibuk sama sudah tahu, udah usah ngomong, sudah keliru semua nanti akhirnya. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, yang sampai kepada maqam qutbiyah pada usia 26 tahun yang tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya pada zamannya. Kalau masalah ilmu, beliau ini mujaddid di masanya. Mujaddid itu setiap 100 tahun akan lahir, kata Rasulullah, orang yang akan memperbaharui agamaku. Pada masa tahun abad beliau mujaddidnya. Ya, hanya saja ya, kalau masalah thariqah, beliau inilah yang mengumpulkan, memperbaharui thariqah alawiyah. Thariqahnya Habaib yang dianut sekarang ini, yang memperbaharui, yang menjadi imam thariqah pembaharu adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan setelahnya semuanya ikut kepada jalur ini semuanya. Kalau masalah kewalian jangan ditanya semua. Maka beruntung kita yang membaca ratibnya sekarang ini. Beliau ini cintanya kepada Allah, Rasulullah, dan orang-orang soleh. Itu modal utama ya Pak ya. Sampean jangan percaya sama sholat sampean, karena sholat kita tahu kualitasnya seperti apa. Belum ada yang khusus dari kita semuanya. Jangan percaya sama Al-Qurannya, karena bacaan kita seperti apa sih? Belum ada yang masalah. Belum ada dari kita sampai nangis, sampai semaput ketika baca Al-Quran karena ditakut-takuti sama Allah. Belum ada kita masalah seperti itu. Paham ya? Jadi ibadah kita ya seperti ini. Wirid kita, ya wirid kita sekedar mengucap tanpa ada kehadiran hati kita ketika membaca wirid kita. Itulah wiridan kita, kualitasnya. Lalu apa yang harus kita banggakan nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, saya kalau cerita total tidak bisa, panjang ceritanya ini, manaqibnya ini. Beliau menyebutkan dalam qasidah yang panjang, disebutkan orang-orang mulia dari para aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di akhir daripada qasidah beliau berkata, mahabbatuhum dini wa fardi wa afdalu ma indi. Kecintaan kepada mereka itu agama saya. Mau tahu agamanya? Cinta sama orang-orang soleh. Wa fardi, fardu bagi saya cinta kepada mereka. Apa hukumnya fardu? Fardu itu wajib hukumnya cinta sama orang soleh. Wa afdalu ma indi, paling baik sangunya saya nanti untuk menghadap Allah bukan sholat saya, bukan sedekah saya, bukan Al-Quran saya, bukan wiridan saya, tapi modal cinta saya kepada mereka semua. Itulah yang akan saya bawa menuju kepada Allah. Sampai harus seperti itu juga. Cinta sama orang-orang soleh itu modal utama. Kita cukup bahagia dengan hadis Nabi, yuhsarul mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Akan dibangkitkan nanti kita ini dengan siapa yang kita cintai ketika di dunia. Walaupun seorang manusia ini beribadah di antara rukun dan maqam Ibrahim, yang dimana tempat ini adalah tempat mustajab yang ada di depan Ka'bah sana, 80 tahun tidak bermaksiat. Lalu kata Rasulullah, wallahi lan yuhsar illa ma'aman ahab. Demi Allah, pada hari kiamat tidak akan dibangkitkan kecuali dengan siapa yang dia cintai ketika dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jadikan modal cinta sama para aulia. Hukumnya fardu. Itu adalah agama kita. Modal terbaik yang akan kita bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu rombongan jamaahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, ini cerita waqi'iyah ini yang terjadi. Biasa sholat di masjidnya Habib Abdullah di Ngawi sana.
Ketika malam beliau bermimpi bahwa qomatil qiyamah, kiamat ini terjadi. Lalu beliau dipanggil namanya untuk menghadap kepada Allah. Setelah ditimbang, ditanya dan lain sebagainya, ya, lalu diperintahkan untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk ke neraka, datanglah Habib Abdullah bin Abdul Haddad, gandeng tangannya, dia adalah jamaah saya. Lalu dia sama mereka, kalau masih jamaahnya orang ini, maka dia berhak untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa? Masuk ke surganya Allah. Akhirnya diperintahkan semua untuk masuk ke surga gara-gara dia itu diaku sama Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Ketika bangun bahagia dia. Salat subuh sama Habib Abdullah. Habis salat subuh seperti biasa kita itu salaman muter itu. Ketika sampai ke Habib Abdullah, ya Habib, apa itu untuk saya atau untuk semua? Ya, apa itu khusus untuk saya katanya? Kata Habib Abdullah, enggak, untuk semua pecintaku pada hari kiamat. Aku bercerita sudah Habib Abdullah tentang mimpinya orang. Tahu Habib Abdullah, apa mimpi saya itu khusus untuk saya? Enggak, tapi untuk semua pecintaku pada hari kiamat. Sampai pada hari kiamat. Semoga kita masuk dalam pecintanya. Ini yang terjadi di zaman saya. Saya dengan almarhum Habib Hasim, Al-Ustaz Hasim bin Abdullah Segaf, kumpul terus saya di sama beliau. Habis belajar bersama-sama, duduk saya sama Habib Hasim. Lalu beliau cerita lagi, ambil saya, ada jamaah majlis cerita sama anak, beliau mimpi orang tuanya yang baru meninggal dunia. Ya, apa baru meninggal dunia, orang tuanya ini ngasih mie sama anaknya ini. Itu maksudnya apa, Bib? Bilang majelis ratib yang biasa dibuat sama orang tuanya teruskan, kata Ustaz Hasim, jangan diputus. Lalu saya ingat orang tua saya tanya Bib sama orang tua saya, gimana Bang? Di kuburan gimana kabarnya? Lalu dijawab sama orang tua saya, Habib, ada malaikat datang kepada saya, tapi tidak sempat nanya. Apa? Tidak sempat tidak ada pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka, dan ditanya. Saya dengar omongan mereka. Jadi sama mereka tidak perlu ditanya seorang mayit yang di belakangnya ada Syekh Abu Bakar bin Salim dan Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Jadi kalau pergi tidak usah ditanya. Ini terjadi di zaman saya sekarang. Kemarin ini sebelum meninggalnya sudah sini. Semoga kita juga termasuk ya. Apa amalannya mayit ini? Mayit ini rutin Pak, bukan cuma ketika rutinan seperti ini baca Ratibul Haddad. Setiap maghrib dibaca istiqomah. Dia memang muridnya kayak As'ad Samsulari dan itu memang rutinannya itu baca Ratibul Haddad. Wajib ya, setiap hari dibaca. Lalu 1 tahun sebelum meninggal ini di Banyuwangi ada hall Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ketika hall Syekh Abu Bakar bin Salim itu biasanya dibagikan wirdul kabir, wirdanya Syekh Abu Bakar bin Salim itu dibagikan sama yang hadir, terus diijazahkan. Setelah diijazahkan, beliau baca juga setiap hari, dibuat wiridan wajib sama beliau. Terus meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dijaga sama Syekh Abu Bakar bin Salim, sama Habib Abdullah bin Abi. Katanya malaikatnya, tidak usah ditanya seorang mayit yang di belakangnya ada Syekh Abu Bakar bin Salim dan Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, pergi tanpa menanyai saya, katanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak mau cinta sama orang soleh, tidak mau istiqomah sama majelis ratib. Yang rugi bukan orang lain, kita yang rugi kalau tinggalkan majelis seperti ini. Paham ya? Jangan merasa hebat kalau tinggalkan majelis, tidak ada hebat. Kita ini sekarang menjalin hubungan sama Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Ya, kalau saya ceritakan tentang karomah, tidak perlu cerita karomahnya sudah. Yang pasti beliau orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang istimewa. Paham semuanya ya? Yang semangat semuanya majelis ya. Yang semangat apapun, kalau bisa dengan niat, walaupun mungkin badan tidak bisa hadir, tetapi ketika ada hadir kita harus sedih. Ya Allah, saya demi Allah niat hadir. Kalau cuma ada halangan, mungkin sakit,
mungkin dalam perjalanan, tetapi hati harus merasa menyesal ketika tidak hadir majlis yang seperti ini. Niatkan ya, jangan lupa dibacakan Fatihah ya dalam setiap sholat kita, dalam ratibul hajat yang kita baca. Ini sambungan kita dengan mereka semuanya. Paham ya? Paham ya? Al-Walid, saya tidak dapat orangnya sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal. Saya coba cerita saja, saya juga bermimpi orang tua. Saya tanya, ya Babi, tidak ada, tidak seperti yang diceritakan dalam ceramah-ceramah. Tidak ada malaikat datang sama sekali. Itu kan ceramahnya saja di kita kan seperti itu kan. Akan datang malaikat, tanya makrobuka, waman nabiyuka. Itu tidak kepada semua orang. Ada berapa banyak orang tidak ditanya ketika dalam kuburan. Tidak perlu ditanya, sudah diyakini keimanannya dalam hatinya. Ini teman saya ini tahu, beliau ini setiap malam Jumat baca Ratibul Fatihah. Ya, sama aulia kurang lebih 400 orang. Banyak aulia-aulia yang dibaca Ratibul Fatihah, walinya apa semuanya. Dari kalangan habaib, dari kalangan kiai, wali songo dan lain sebagainya. Saya mimpi umi saya, lalu bilang, ya Bapak, umi saya sudah meninggal juga. Ya kalau umahnya ada di rumah terus, katanya. Umi saya ada di rumah terus. Abinya yang jarang keluar, semua yang tidak Fatihah semua main ke kuburannya sekarang. Jadi jangan dikira sampai ketika membaca Al-Fatihah ila ruhil Habib Soleh bin Musa Al-Habib itu tidak tahu Habib Soleh. Habib Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar itu tidak tahu beliaunya. Demi Allah disampaikan kepada mereka semuanya. Ketika kita ini menyapa, seperti contoh, saya contoh sampean, kita mau sowan sama kiai, sowan sama kiai. Kita tidak bisa sowan. Ada teman kita mau karena halangan banyak ya, mau main ke kiai tersebut terus bilang, sampaikan salam sama kiai fulan ya. Oh iya, kiai itu fulan Muhammad kirim salam sama panjenengan. Alaika wa alaihi salam. Mungkin pertama cuma hanya menjawab alaika wa alaihi salam. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kira-kira kiai nanti bertanya, siapa ini kok kirim salam terus? Paham tak? Paham ya? Apalagi kalau sudah kirim salam lalu ngantar oleh nasi kebuli. Kira-kira kayaknya semakin tanya apa dah? Oh siapa ini kirim nasi kebuli? Enak apa dah enak? Semakin tanya apa dah kayaknya kok mapan dia pembulinya ini? Siapa yang buat itu? Ya, datang ke kiai sambil nyabis yang banyak. Tanya siapa ini? Ngasih makanan, ngasih berkatan, tanya. Begitu juga orang, kita ini bukan cuma Fatihah. Lalu seperti ini dibuatlah hall, dibuatkan makanan untuk orang-orang yang hadir, niatkan hall untuk sahibul hall Habib Abdullah. Ini semakin cepat dikenal dengan orang yang nikah hall ini. Semakin cepat dikenal. Dia bersedekah Habib Abdullah bin Al-Hajjab, untuk fulan, untuk Allah dan lain sebagainya. Itu cara pendekatan kita semuanya kepada beliau-beliau yang sudah meninggal dunia ya, dari kalangan aulia dan solihin. Tapi jangan lupa untuk orang tuanya juga, karena itu orang yang paling rahmat di atas muka bumi ini, orang tua. Wali seperti apapun tidak ada yang lebih rahmat dari orang tua. Paham ya? Saya ceramah aulia walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani tidak sekeramat orang tua kita. Orang tua saya agak fasik, walaupun fasik. Mau apa sampai? Orang ini kalau sudah nyakiti hatinya orang tua, maka surga haram baginya. Kurang Syekh Abdul Qadir Jailani-nya, Rasulullah tidak bisa ngasih syafaat kalau sudah kurang. Dosanya ini kurang ajar sama orang tua. Jangan sampai sibuk ziarah wali songo tapi orang tuanya tidak pernah diziarah. Kumpulkan uang sampai 900.000, 800.000, belum lagi jajannya ketika ziarah. Orang tuanya tidak diziarah, berharap barokah daripada aulia. Anda orang tua. Jangan bingung sama aulia, sampai mereka itu para aulia jadi wali karena hormatnya sama orang tuanya. Tidak ada namanya orang jadi wali kalau kurang ajar sama orang tua. Orang tua nomor 1 itu. Paham ya? Nomor 1, seandainya aulia itu punya sedetik saja rasa kurang ajar sama orang tuanya, maka makomnya akan diturunkan secara langsung. Tidak pakai bulan.
Tapi kalau banyak daripada aulia yang sekarang ini bermimpi Rasulullah itu berkat ridhonya orang tuanya kepada. Dulu Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanya siapa teman saya di surga, ternyata ditunjukkan seorang begal sapi, tukang jagal sapi, tukang jagal sapi. Ini apa tasbih enggak? Enggak. Apa baca kitab Taurat? Tidak. Bentuknya tidak mawai, tukang jagal darah semuanya kotor. Ini apa keistimewaannya orang ini? Ternyata dia mempunyai seorang ibu yang tua, yang dia sendiri yang merawatnya, ditaruh di gunungan, ditarik pakai kerekan agak ke atas, takut diganggu sama binatang-binatang yang ada di sana. Kalau dia pulang kerja diturun, digendong, dimandii, dikasih makan, dicewoki, apa semuanya bersih, dinaikkan lagi ke atas, takut diganggu sama binatang-binatang. Setelah selesai bersih, dimandikan, dicewoki, dijulang apa, orang tuanya bilang, ya Allah jadikan anak saya ini teman Musa di surga. Doanya siapa? Doanya digabungkan sama Allah. Jadi temannya Nabi Allah Musa di surga. Kurang apa sampai? Minta apa sampai? Apa sampai tidak dengar cerita seorang sahabat yang sholat di belakangnya Rasulullah, Al-Qamah ini apa semuanya? Nabi Muhammad tidak bisa ngasih syafaat kalau sudah jadi orang tua tertentu sama anak. Jangan kurang ajar sama orang tua. Percuma sholatnya, walaupun orang tuanya orang biasa. Ya apa caranya orang tua itu tersenyum? Paham ya semuanya ya? Yang hadir majelis ini, saya Habib Sholeh itu kalau sudah ceramah pasti mengingatkan birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Paham semuanya ya? Saya ada satu Habib terakhir saya agak panjang-panjang, sudah meninggal orangnya, makanya saya ceritakan, tidak usah saya sebut namanya. Habib ini tidak tahu kalau dia itu punya keistimewaan. Pernah dia ini mau hadir hall Solo, karena tidak punya uang, karena yang mau pergi Solo itu nyewa mobil, ya urunan. Jadi karena ini tidak punya uang, ditinggal sama rombongannya, bangun, loh ditinggal sudah. Sedih Habibnya, nangis, minta sama Allah supaya bisa berangkat ke Solo, tidur melek, sudah di masjid Riyadh sih, bangun, sudah disuruh, rombongannya masih di jalan sampai ke Solo. Heran, loh ini kok sudah sampai Solo ini, diem sudah. Ternyata dia sekarang dikasih istimewaan, setiap pengen pergi ke tempat mana, tinggal dia bayangkan tempat itu, merem, dia bisa sampai ke tempat itu. Sudah menjelang maghrib, dia itu punya adiknya kurang sempurna bahasanya, akalnya itu kurang genep. Mau maghrib, beliaunya wiridan, baca wirid latif, baca wirid. Ya, adiknya keluar rumah main ujul, ibunya bilang, nak, adiknya keluar cari motor mau maghrib, katanya ibunya. Apa? Adiknya keluar, ini mau maghrib cari ono. Anak ini Habib ini tidak bilang enggak bu, cuma bilang sebentar tinggal sedikit berdulatifnya bu. Bilang apa? Sebentar lagi ya bu, ini tinggal sedikit lagi itu saya cari. Dalam hatinya ibunya, kok dulu kan berdulatif daripada perintah saya. Dia tidak nolak ya, ini tinggal sedikit nanggung, mau diselesaikan baru mau dicari. Dia juga sebentar ya bu, tinggal sedikit terus saya keluar, saya cari adik saya. Ibunya kerentak, kok dulu kan berdulatif daripada perintah saya. Dari saat itu tidak bisa lagi, istimewanya cabut langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar tahu keramatnya orang tua. Apa? Biar tahu keramatnya orang tua, dicabut langsung makamnya, tidak mari-mari. Berani sama orang jahat, tidak ada keberkahan orang yang kurang ajar sama orang tua. Kalau sampai mau kaya kan orang tuanya. Kasih semuanya apa yang sampai punya kepada orang tua. Ya, tidak mungkin sampai tidak jadi orang kaya di dunia. Saya sudah ngomong akhirat sudah. Dunia kaya sampai, cuma sampai tidak percaya sama ajarannya Rasulullah SAW. Jadikan orang kaya raja, saya katakan jadikan raja sama orang dunia.
Senangkan ini. Paham semuanya ya? Ya, yang semangat. Cinta sama orang-orang soleh, cinta sama Rotibul Haddad, cinta kepada orang tua. Ya, jangan hanya membaca ratib ketika rutin. Nah, kalau bisa setiap hari, harapannya kita kepingin seperti yang kita ceritakan barusan ya, dijaga sama Habib Abdullah ketika ada dalam kubur. Kalau sudah di kuburan aman, di akhirat lebih aman lagi. Makanya semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, dan semoga jadi bekal kita, semangat kita untuk mencintai orang-orang soleh dan semakin istiqomah di dalam membaca Ratibul Haddad, baik dalam rutinan kita atau dalam setiap hari kita ajak istri dan anak-anak kita semua untuk istiqomah baca Ratibul Haddad. Harapannya semoga kita semua tidak dipisah oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad sampai kita bisa masuk surga bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub, tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuman wa tafarruqan min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Nas'aluka bidzarrah min mahabbatika nafna bi kulli man siwa qalutu fal afiyatama. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa amalan yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina min kulli shay. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin di dunya wa kulla mahallin lil halq yamilu bina ila ma'siyatik wa yusqiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatika al-khassah wa mahabbatika al-khalisah wa qulna min dhilli ma'siyatik ila izzi ta'atik waj'alna min adh-dhakirin waj'alna min as-sabirin waj'alna min asy-syakirin waj'alna min al-muttaqin waj'alna min al-mukhlisin waj'alna min al-mahbubin waj'alna min ibadika as-salihin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. وبارك لنا في أعمالنا بارك لنا في ذرياتنا بارك لنا في طلابنا بارك لنا في أحبابنا بارك لنا في كل شيء أعطيتنا بركة لا تنقطع ولا تنفذ إلى يوم القيامة. ونسألك كمال التوفيق والرعاية والعناية كما أكرمت به الكامل من عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعصمنا واحفظنا من جميع المعاصي والآثام ما أبقيتنا في هذه الدار واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحققين بحقائقها حسا ومعنى بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Thank you.